जय जिनेंद्र, स्वागत है आप सबका धार्मिक और सामाजिक समाचारों में। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर और खबरों की शुरुआत एक अहम खबर के साथ। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका महासती श्री मोहन माला जी महाराज की शिष्या शासन प्रभाविका डॉक्टर साध्वी पुनीत ज्योति जी, तप सूर्या सेवा भाभी साध्वी निधि ज्योति जी, तप चंद्रिका साध्वी विपुल जी, तरुण तपस्विनी साध्वी मोक्षा जी, नव दीक्षित साध्वी गौतमी जी, नव दीक्षित साध्वी अरहती जी ठाणे 7 का आज मोतीनगर जैन स्थानक से सेक्टर 39 जैन स्थानक में चातुर्मासिक महामंगल प्रवेश बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ एसएस जैन सभा सेक्टर 39 के प्रधान विनोद जैन की अगुवाई में संपन्न हुआ। सभी एसएस जैन सभा के मेंबर्स, युवक मंडल के मेंबर्स, महिला मंडल की सभी बहनें प्रवेश में शामिल हुई। लुधियाना से कैमरामैन विकास और सलमान के साथ नलिनी की रिपोर्ट। जन जन की आस्था और महान शिक्षा प्रवेता श्रीमद विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब के सुयोग्य शिष्य पंजाब के श्री जैनाचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब का समाधि मंदिर, जो कि उनके पुष्प युक्त भारत में दूसरा एक स्थान है, आज उनके इस मंदिर की 25वीं यानी कि रजत जयंती व ध्वजारोहण समारोह का शुभारंभ बसंत रोड सिविल लाइंस लुधियाना में गुरु मंदिर और माता पद्मावती मंदिर में प्रारंभ हुआ और इस मंदिर में प्रतिमाओं का 18 बार अभिषेक किया गया। जन जन की आस्था और श्रद्धा के केंद्र महान शिक्षा प्रणेता श्रीमद विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब के सुयोग्य सुशिष्य पंजाब के श्री जैनाचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब का समाधि मंदिर, जो कि उनके पुष्प युक्त भारत में दूसरा एक स्थान है, आज उनके इस मंदिर की 25वीं यानी रजत जयंती ध्वजारोहण समारोह का शुभ आरंभ बसंत रोड सिविल लाइंस लुधियाना में गुरु मंदिर और माता पद्मावती मंदिर में आज प्रारंभ हुआ। आज सर्वप्रथम प्रतिमाओं के 18 अभिषेक और उसके बाद गुरु वल्लभ की अष्ट प्रकारी पूजा का विधान संपन्न हो रहा है। आज के और कल होने वाले सभी कार्यक्रमों के आयोजन का लाभ हमारे समाज के सुप्रसिद्ध परिवार स्वर्गीय लाला गोवर्धन दास लाजवंती जैन कसूर वालों के वंशज स्वर्गीय श्री सुरेंद्र कुमार जी, स्वर्गीय माता रवि कांता जी के सुपुत्रान भाई चंद्र किरण जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुनीता जैन, भाई अनिल जैन, धर्मपत्नी सुषमा जैन और उनके सभी सुपुत्रान, पुत्र वधू और सहपरिवार ने ये लाभ लिया है। मालिक फर्म विजय वल्लभ हौजरी, विजय वल्लभ एंटरप्राइजेज, विजय वल्लभ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, उन्होंने आज रजत जयंती समारोह का और ध्वजारोहण जो कल संपन्न होगा उसका लाभ लिया है। आज सकल श्री संघ उनकी भावभरी विनती पर आज के पूजन में पधारा और सब ने अपनी गुरु भक्ति का परिचय दिया। इसी तरह कल प्रातः ठीक 7 बजे यहाँ पे स्नात्र पूजा का विधान और उसके बाद मंदिर जी की ध्वजा पताका का विधान संपन्न होगा और उसके बाद पार्श्व पद्मावती महापूजन का विधान संपन्न होगा। सकल समाज इसमें सादर आमंत्रित है और गुरु कृपा हम सब पर बनी रहे, माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी भावना के साथ हम उनका आशीष पाते हुए जन कल्याण का कार्य विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर के माध्यम से स्वास्थ्य की सेवा में सदा सदा सेवारत बने रहें और साधारण जनता सभी जिनको भी उपचार की आवश्यकता है वो रोगी अपना निदान
अपने रोग का निदान करते हुए इस संस्था से लाभ उठाते रहें और हम जन जन की सेवा करते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के और कल के पावन प्रसंग पर सकल समाज को, सकल जैन समाज को, सभी गुरु भक्तों को हार्दिक हार्दिक बधाई और मंगल कामना। और परिवार जिन्होंने बड़ी भक्ति भाव से रजत ध्वजारोहण समारोह का लाभ लिया है, श्री गोवर्धन दास लाजवंती जैन कसूर वालों का परिवार और स्वर्गीय श्री सुरेंद्र कुमार भाभी रविकांता माता जी का परिवार, भाई चंद्र किरण, भाई अनिल जैन जी कसूर वाले, उनको एक बार फिर हार्दिक हार्दिक बधाई और मंगल कामना कि परमात्मा, माँ और गुरु सदा उन पर अपनी कृपा बनाए रखे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक बार फिर सभी जन जो पधारे, जिन्होंने अपना आशीष भी दिया, गुरु भक्ति का लाभ भी लिया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। बीते दिन शिरोमणि अकाली दल ने बैंस रेप मामले के सिलसिले में कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु के आवास की घेराबंदी की। इस मौके जब शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की तो पुलिस द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया और पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के नेताओं को गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने गिरफ्तार नेताओं को ले जाने की कोशिश की तो शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस वैन को रोकने का प्रयास किया। देखो ये सरकार दी अन्ना ते तो ज्यादती है। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਊ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਊਗਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਲਾਈਵ ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਚੋਰ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਲੈਣ ਲੱਗਣੀ ਵਾਲੇ, ਦੇਖੀ ਚੱਲਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ? ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਪੱਕੀ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਪੱਕੀ ਸਪੋਰਟ। ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੱਕੀ ਸਪੋਰਟ ਆ। ਜੁੰਡੀ ਦਾ ਯਾਰ ਆ ਉਹਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਯਾਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਆ। ਲੇਪਾ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਰੀ ਆ ਆਤਮਨਗਰ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁੱਲਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਲਾਈਵ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਲੋਕੀ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਂਦੇ ਥੱਲੇ, ਦੇਖਣ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗਨ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਫੋਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਲਾਈਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਲਾਈਵ ਹੋ, ਦੱਸ। ਇਹ ਜੈ ਸੱਚਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। 6वीं पे कमीशन को लेकर कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने के लिए पंजाब के विभिन्न जिलों में कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। लुधियाना में भी कर्मचारियों द्वारा डीसी दफ्तर के आगे प्रदर्शन कर कैप्टन सरकार का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके किसानों ने कहा कि सरकार हमारी मांगों पर गौर नहीं कर रही है और अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो कैप्टन सरकार को आने वाले चुनाव में इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। किसानों ने और क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुनिए। कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਕਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਂ ਇਹ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ, ਜੋ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹੀ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਸਾ ਵਰਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਦਾ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਧਾਇਆ। ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਹੀ 200 100 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਧਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਭੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ, ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ, ਸਾਥੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਵਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਖਾ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਰਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਡੌਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 45-46 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੇ ਡੇਲੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਧਾਣੇ ਉਹ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਜਿਹੜੀ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਕਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 4 ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਤੀਲਾ ਚੱਕਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਪਾਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ आधार से हल कराएंगे। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। समाज के हर वर्ग ने स्वर्गीय रविंदर अरोड़ा को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और संवेदना ट्रस्ट के संस्थापक स्वर्गीय रविंदर अरोड़ा की आत्मिक शांति के लिए श्री गरुड़ पुराण का पाठ श्री नवदुर्गा मंदिर सराबा नगर में रखा गया था और उनकी रस्म पगड़ी की गई। इस अवसर पर सनातन धर्म गुरु पंडित अजय वशिष्ठ ने पाठ का भोग डाला। पंजाब के विभिन्न जिलों के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय रविंदर अरोड़ा को श्रद्धांजलि दी, जिसमें विशेष रूप से भाजपा जिला प्रधान अश्विनी शर्मा, केंद्रीय मंत्री विजय सांपला मौजूद रहे। देखो असी अज रविंदर अरोड़ा जी दे श्रद्धांजलि देना आया और अज सब तो साडे वास्ते माड़ा दिन है कि साडा छोटा वीर जिहड़ा कि हर टाइम सारे लुधियाने दे विच किसी नूं जदों कोई तकलीफ होंदी सी और रविंदर अरोड़ा जी नूं याद करते सी। और मैं देखिया जी पिछे इन्ना बीमार रहे और वो बीमारी दे विच भी जदों उन्हां नूं करोना महामारी का टाइम आया और दिन रात उन्होंने सेवा करते रहना। और मैं कहना अरोड़ा जी देखो डॉक्टर ने आपको मना किया है तो आप बाहर ना निकलीए, तो उन्होंने हमेशा ही हस के कहना नहीं भी सेवा जी है करनी है और कोई भुखा ना सोवे या कोई दवाई तो वांझा ना रहे, अपनी चिंता छड्ड के लोगों की सेवा करने वाला, लोगों का ध्यान रखने वाला ऐसा एक मेरा छोटा वीर चला गया जिसकी कमी जी है सानू कभी भी पूरी नहीं हो सकती। देखो परिवार नूं ते घाटा उन्होंने पूरा होना ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने या सानू परसनली मैनू तो इदा आप लग रहा कि मेरे नाल जिन्नी देर भी रहे बहुत ही मेरे नाल प्यार रहा, बहुत अच्छे संबंध रहे और सही मायने तो मेरी सज्जी बांह वड्डी गई। मैनू इदा लग रहा मैं परमात्मा की बेनती करना भी अपने उन्होंने चरना स्थान देन और पिछों परिवार को पाना मनन का बल देन।
लुधियाना से कैमरामैन विकास और सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। हिमाचल में पिछले कुछ दिनों में फटे बादल से बहुत तबाही हुई थी, लेकिन बात करते हैं पंजाब के गुरदासपुर जिले की सीमावर्ती शहर डेरा बाबा नानक की, जहां रावी नदी के आसपास के गांवों को भारी नुकसान हुआ है। डेरा बाबा नानक के गांव घोनवाल, घनी द्वीप, गुरचक, कसोवाल, चट्टान, पछिया, धर्मकोट, प्रताप के लोगों की सैकड़ों एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों ने कहा कि हमारी फसलों को बहुत नुकसान हुआ है और अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी समीक्षा के लिए नहीं आया है। किसानों ने और क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुनिए। ये सर साडा घणिया के बेट पिंड आ और इधर असीं झोना ही लाउने बहुता जी। झोना बहुत ज़्यादा नुकसान होया। झोना हुण नुकसान तो हो गया, हुण गांह जिहड़ा वा वो पनीरी नहीं मिलनी और डीजलों का जिहड़ा बहुत ज़्यादा मतलब रेट वधे ने, तो इस करके किसान का तो हिसाब नाल एक बन्नों भट्ठा ही बह गया जी। तो किसान बहुत ज़्यादा तंग ने जी, इस करके भी पानी या कुछ तो बरसात बहुत पई है जी, ये करके और जिहड़ा बरसात दे करके तो बिल्कुल ही साडा बहुत ज़्यादा नुकसान होया जी। कोई आया हाँ जी, कुछ नहीं जी, कोई नहीं वड़िया इत्थे जी। गुरबीर जी कितना कुछ नुकसान होया, किहड़ी फसल का नुकसान है? फसल जी सारियां ही जी, झोने का भी आ, कमाद बड़ा खराब है, जो लोग पट्ठा तथा बीजा है, पट्ठे का भी बहुत पर लोगों का खराब होया काम, तो पानी ने तो बहुत जी बर्बादी की है, बारिश जी पई है। कोई आया इत्थे? नहीं इत्थे सर कोई नहीं, अजे सर नहीं आया कोई। मेरा नाम जगीर सिंह है जी। जगीर जी की नुकसान हो गया? नुकसान वेखो जी अजे तो नॉर्मल आ, अजे क्यों जे पनीरी पिछों कोई चारा करे तो मिल सकती आ। इथों मेरे तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर लल्लूवाल पिंड आ, लागे रंगुणिया पिंड आ, ਉਹਦਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨਕ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਥੋਂ ਮੈਨਕ ਬੰਦ ਉਹਦੇ ਗੁਰਚਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨਕ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬਲ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਖੁੱਲਾ ਥਾਂ ਵਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਹੀਏ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਫਸਲ ਵਾ, ਝੋਨਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਪੁੰਗਰ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਝੋਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੰਗਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਊਗੀ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਲੱਥ ਜੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਥਾਂ ਕੋ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਖਣ? ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਰੇਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ, ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਏ ਨਾ ਆਏ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਖੱਡ ਜੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਖੱਡ ਜੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਖੱਡ ਮਸ਼ੀਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਣ ਡਈ। ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੇਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ रेत बंद हुई। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। गुरदासपुर जिले के भैनी मियाँ खां कस्बे के मौजपुर गांव में एक शादी समारोह के दौरान उस समय तनाव बढ़ गया जब कुछ नौजवानों ने नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी और नाबालिग के भाई पर भी तेजधार हथियार से हमला किया, जो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मौके पर पहुंचे भैनी मियाँ खां थाना के SHO सुदेश कुमार शर्मा ने बताया कि गांव में एक शादी समारोह के दौरान एक नाबालिग युवक की मौत हो गई और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। परिजनों के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ਅੱਜ ਮਿਤੀ 14/7/21 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੌਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੜਕਾ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 16-17 ਸਾਲ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਫਾਰਕੂ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੌੜ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਆ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖੇਗਾ ਉੱਥੇ 6-7 ਜਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਰਚਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖਾ ਏ, ਬਾਬਾ ਏ, ਸਰਮਾ ਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ? ਝਗੜਾ ਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ? ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵੇਖੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝਗੜੇ ਝਗੜੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕਾ? ਉਮਰ 16-17 ਸਾਲ ਜੀ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀ ਕੋਈ? ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਇਦਾਂ ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਹੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਰਾਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਟੈਗ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ 2-3 टैग होए थे पहले। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। आज से अगले 3 दिनों तक बठिंडा में सरकारी डॉक्टरों के द्वारा अनोखे ढंग से प्रदर्शन करते हुए इमरजेंसी के बाहर खुले में पैरेलल ओपीडी लगाकर प्रदर्शन करते हुए लोगों का इलाज किया गया। जानकारी देते हुए डॉक्टर्स ने बताया कि आज से 3 दिनों के लिए यह इमरजेंसी के बाहर खुले में ओपीडी लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है ताकि मरीजों को किसी प्रकार की समस्या ना आ सके। मगर जो हमारा प्रदर्शन चल रहा है वह जारी है और हमारी मांग है जो हमारा एनपी है उसे बेसिक पे के साथ जोड़ा जाए और जो छोटे पे कमीशन की सिफारिश है उसे ठीक किया जाए। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो आने वाले समय में संघर्ष और तेज किया जाएगा। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ, ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਓਪੀਡੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਓਪੀਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਲਿੱਪ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਓਪੀਡੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਕਲੀਫ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਓਪੀਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪੀਡੀ? ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਦਿਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਡਿੰਪੀ ਕੱਕੜ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਬਠਿੰਡਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਓਪੀਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ? ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਏ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ पे ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਨਪੀਏ ਨੂੰ 25% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। आज लुधियाना के सर्किट हाउस में लॉस्ट इन द नाइट स्काई नामक किताब लॉन्च की गई, जिसे सुखमनी बरार ने लिखी है। इस बुक लॉन्चिंग के मौके पर लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर वरिंदर कुमार शर्मा और पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल मौजूद रहे। इस मौके किताब की लेखिका सुखमनी बरार ने किताब के बारे में क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। ਅੱਜ ਇੱਕ ਉੰਗਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿਰਫ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਬਰਾੜ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲੌਸਟ ਇਨ ਦ ਨਾਈਟ ਸਕਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ ਇਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਖੂਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ, ਫਿਰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪਕੜ ਹੋਣੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, ਛਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਪੰਨ 'ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲਾਂਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ? ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੌਸਟ ਇਨ ਦ ਨਾਈਟ ਸਕਾਈ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਨਲੀ ਸੈਡਨੈਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੈਡਨੈਸ ਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਮੀ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਲਿਖੀ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਇਟਰੀ ਵੱਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੋ? ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਐਂਡ ਜਸਟ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬੋਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਥੋਟ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਊ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਨ ਅ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੋਇਮਸ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਐਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਗਿਫਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਅ ਬੁੱਕ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਆਪਦੀ ਖੁਦ, ਲੋਸਟ ਇਨ ਦ ਨਾਈਟ ਸਕਾਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਸਟ ਇਨ ਦ ਨਾਈਟ ਸਕਾਈ ਮਤਲਬ ਹਨੇਰਾ ਰਾਤ। ਲੋਸਟ ਇਨ ਦ ਨਾਈਟ ਸਕਾਈ ਆਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅ ਪਰਸਨ ਬੀਇੰਗ ਲੋਸਟ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਥਾਟਸ, ਜੋ ਆਪਦੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਵੇਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਥਾਟਸ 'ਚ ਗੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਲੋਸਟ ਇਨ ਦ ਨਾਈਟ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਵੇ ਫਾइंड करे आउट ऑफ दैट डार्कनेस, आउट ऑफ द नाइट स्काई। कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। शिरोमणि अकाली दल यूनाइटेड नेताओं ने तेल की बढ़ती कीमतों, महंगाई, गुरु ग्रंथ साहिब के अनादर और करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के मुद्दों पर डीसी गुरदासपुर कार्यालय के सामने विरोध मोर्चा निकाला। शिरोमणि अकाली दल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुना देते हैं। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਇਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਆਏ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, 8400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸਵੇਰ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ 90-92 ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕਸੂਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸੂਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਿਮਾਚਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ 5-7 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਲਸਿਸ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਏ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਦੂਣੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਨਾਰਕੀ ਫੈਲ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੇਠਲੇ पत्थर पे वो किन्ने तंग परेशान थे औखे। गुरदासपुर से दंदर कुंडल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।